ایک بار بڑی بڑی بری ہوئی ہے اچھا ایک بار ڈاکٹر کو گیا اتلی داڑ کٹان اچھا اس تلویں کٹ دیتی انہوں آندا اتلی داڑ پیڑے تو تلویں کٹ دیتی وہ آندا تلویں تے کیڑا کھلو کے اتلی کھا رہا سی. کہتے ہیں کہ معجزے صرف انہی کے لیے ہوتے ہیں جو معجزوں پر یقین رکھتے ہیں. دلدادہ کامیڈین افتخار ٹھاکر کی زندگی کسی معجزے سے کم نہیں. تھیٹر کی دنیا میں اپنے اندر کئی کہانیاں سموئے ہوئے افتخار ٹھاکر کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے. جنہوں نے فاقوں کی راتیں، غربت کی اندھیر نگری، زمانے کا تمسخر سمیت کیا کیا نہیں دیکھا، لیکن پھر شہرت کی روشنیاں بھی دیکھی اور امارت کے سائے بھی دیکھے. افتخار ٹھاکر ایک عہد کا نام ہے. الیکٹریشین، ٹائر پنکچر، رنگ ساز، چائے فروش، سرکاری دفاتر کے آگے فارم بھر کے دینے والا سمیت کیا نہیں کیا. کوئی امید، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. مگر افتخار ٹھاکر کے پاس ایک امید تھی. اسی امید نے انہیں اندھیرے میں بھی راستہ دکھایا اور ایک وقت آیا کہ انہیں پاکستان کا امیر ترین اور کامیاب ترین کامیڈین مانا جاتا ہے. 12 بجے تو ٹائم دیتا تے 4 بجے تک تو نہیں آئی. میں بس سٹاپ تے کھلو کے این جو ہو گیا وہ لوکی پتہ دسن لگ پہ کہ بس سٹاپ تو آگے تے کوئی بندہ ایک اینج کھلوتا ہے. افتخار ٹھاکر 1 اپریل 1998 کو میاں چنو میں پیدا ہوئے. افتخار ٹھاکر ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والد فوج میں نوکری کیا کرتے تھے. افتخار ٹھاکر بچپن سے ہی بہت شرارتی تھے. اسکول میں وہ اپنی شرارتوں کے حوالے سے پورے میاں چنو کے اسکولوں میں مشہور تھے، کیونکہ انہیں میاں چنو کے تمام اسکولوں سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے نکالا گیا تھا. شرارتی پہلو افتخار ٹھاکر کے مزاج کا حصہ تھا. حالانکہ ان کے گھر کے حالات انہیں مذاق یا شرارت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن افتخار ٹھاکر بچپن سے ہی ایسے تھے کہ وہ کسی بات پر پریشان ہونے کی بجائے اس کا حل نکال دیتے تھے. افتخار ٹھاکر کے پاس کتابیں لینے کے پیسے نہیں تھے. انہوں نے سوچا کہ مجھے گھر والوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، لہٰذا انہوں نے کام کی تلاش شروع کی. مجھے کسی کے ٹکڑوں پر پلنے کی ضرورت نہیں. I say stop it. پنجرے میں آ کر شیر بھی کتا بن جاتا ہے. کاتیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ہاں کتا بن کے رہوں؟ تو کہے تو بھونکوں، تو کہے تو کاٹوں. ان کے گاؤں کی جامع مسجد میں الیکٹرک وائرنگ کا کام جاری تھا. افتخار ٹھاکر وہاں گئے اور ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں ضرور، ہمیں بس چیزیں لا دیا کرو. افتخار ٹھاکر نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے کام بھی سکھا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، اگر تم ہمارے ساتھ رہو گے تو ہم تمہیں سکھا دیں گے. افتخار ٹھاکر صبح پڑھنے کے لیے جاتے اور واپسی پر جامع مسجد جاتے اور وہاں پر الیکٹریشین کا کام دیکھتے. کچھ مہینوں تک جامع مسجد کا کام چلتا رہا اور افتخار ٹھاکر اس میں کام کرتے رہے. اس طرح افتخار ٹھاکر نے الیکٹریشین کا کام سیکھا، جس سے وہ گھروں میں چھوٹے موٹے کام کرتے اور تھوڑے بہت پیسے کما لیتے. کیا کرنا ہے وہ جنگ دبا نہ خالی ملک جی، جنگ ہوئے تے دباواں اے تے مسواک ہے. نہ پتر بن سے. میاں چنو کے سارے اسکولوں سے نکلنے کے بعد افتخار ٹھاکر نے ملتان کا رخ کیا. ملتان میں میٹرک کے پیپر دینے کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا گھر کے حالات بہت خراب ہیں، تم کوئی کام کر لو. افتخار ٹھاکر اس پر رنجیدہ ہونے کے بجائے اپنی قسمت خود بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے. افتخار ٹھاکر نے والدہ سے اجازت لی اور روشنیوں کے شہر کراچی روانہ ہوئے. کراچی میں افتخار ٹھاکر نے بوری بازار میں دوپٹے رنگنے والی دکانوں پر نوکری شروع کی. افتخار ٹھاکر ان دکانوں کے کاؤنٹر پر کھڑے رہتے. افتخار ٹھاکر میٹرک کا امتحان ملتان دے کر آئے تھے، لیکن انہیں خدشہ تھا کہ بایولوجی کے امتحان میں فیل ہو سکتے ہیں اور اگر وہ فیل ہو گئے تو ان کے رشتہ دار ان کا بہت مذاق اڑائیں گے. افتخار ٹھاکر نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہیں سندھ سے میٹرک کر لینا چاہیے. افتخار ٹھاکر نے کراچی میں ہی میٹرک کا داخلہ بھیجا اور امتحانات کی تیاری شروع کی. افتخار ٹھاکر دن کو دکان پر نوکری کرتے اور رات کو آ کر پڑھتے. جس دن افتخار ٹھاکر کا آخری پیپر تھا اسی دن پنجاب میں ان کا میٹرک کا رزلٹ آنا تھا. جب رزلٹ آیا تو افتخار ٹھاکر فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے. اس طرح انہوں نے 2 میٹرک کی ڈگریاں حاصل کی، ایک سندھ سے اور ایک پنجاب سے. کل میں نے پولیس والے نے پھڑ لیا. پھر وہ میں نے انہوں نے لتر مارے نے. پہلا لتر انہوں نے میں مارے ہیں، اس تو بعد پونا گھنٹہ میں نے لب دے ہی رہے. تو کتنے گیا سی؟ میں لتر کے نال سا. افتخار ٹھاکر پر جس طرح کے حالات بھی رہے انہوں نے اپنی تعلیم نہیں چھوڑی. وہ جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا. کچھ عرصہ دوپٹہ رنگنے کی دکانوں پر کام کرنے کے بعد افتخار ٹھاکر نے اس کام کو چھوڑا اور دوسرا کام شروع کیا. افتخار ٹھاکر سرکاری دفاتر خاص طور پر نادرا کے باہر فارم فل کرتے تھے. 2 بجے تک وہ فارم فل کرتے اور اس کے بعد سامنے ہی چائے والے کے پاس چلے جاتے اور وہاں نوکری کرتے. افتخار ٹھاکر سرکاری دفاتر میں چائے دے کر آتے. اس طرح ایک سے زائد کام کرنے کی وجہ سے ان کا گزارا ہو جاتا. چوری شمشیر نو بلا تے اے لے لے میں یا چودھری بلانا یا میں تیری شکایت لاواں کہ تہاڈا نوکر کہندا میں چودھری ہاں. لاؤ شکایت. چوری شمشیر جی
ओ मैं ही है चौधरी शमशेर फ्रॉम यूके। कुछ अरसा ये काम करने के बाद इफ्तिखार ठाकुर ने इसको भी खैराबाद कहा और एक तीसरा काम शुरू किया। इफ्तिखार ठाकुर ने कराची में ही एक नौकरी इख्तियार कर ली जिसकी माहाना तनख्वाह 436 रुपए थे। इफ्तिखार ठाकुर वहाँ भी अपनी शरारतों की वजह से मशहूर थे। इफ्तिखार ठाकुर के MD का तबादला इस्लामाबाद हुआ तो वो इफ्तिखार ठाकुर को भी साथ इस्लामाबाद ले गए। कुछ अरसा वो इस्लामाबाद में नौकरी करते रहे लेकिन बाद में उन्हें निकाल दिया गया। इफ्तिखार ठाकुर फिर से प्रदेश में थे और बेरोजगार थे। इफ्तिखार ठाकुर ने सोचा कि अब मुझे कोई कारोबार करना चाहिए, लिहाजा इफ्तिखार ठाकुर ने टायर पंक्चर्स का काम सीखा। कुछ अरसा काम सीखने के बाद उन्होंने F10 मरकज में अपनी दुकान खोल ली। इफ्तिखार ठाकुर ने यहाँ भी अपनी जिंदा दिली और शरारतों से लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। उनके इस्लामाबाद में काफी दोस्त बन गए थे। जहाँ उनकी दुकान थी वहीं करीब ही एक कमरे में वो रिहाइश पजीर थे। उनकी दुकान की खास बात यह थी कि वो 24 घंटे खुली रहती। जाना आप कैसी बातें कर रहे हैं, उधर कौंसलर चाचा और पहलवान भी यही बातें कर रहे थे। अब्बा मियाँ, मैं आप पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ, मैं ये गुस्ताखी कर सकता हूँ भला? मुझसे कसम उठवा लें, मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया। इफ्तिखार ठाकुर ने इस्लामाबाद में अपनी तालीम जारी रखी। उन्होंने अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इफ्तिखार ठाकुर को तालीम से बहुत लगाव था लेकिन हालात इस तरह के थे कि वो कॉलेज नहीं जा सकते थे, इसलिए वो प्राइवेट ही पढ़ते रहे। इफ्तिखार ठाकुर की पैदाइश के हवाले से भी किस्से जुड़े हैं। इफ्तिखार ठाकुर की पैदाइश चूंकि 1 अप्रैल को थी तो उसी दिन अप्रैल फूल भी मनाया जाता है, लिहाजा इफ्तिखार ठाकुर जिसको अपनी सालगिरह के लिए बुलाते वो उसे मजाक समझता और कोई नहीं आता। एक दफा इफ्तिखार ठाकुर ने बाकायदा कार्ड्स बनवाए, अपनी ID कार्ड की कॉपी हर कार्ड के साथ लगाई और अपने दोस्तों को भेज दी। तमाम दोस्तों को इनविटेशन भेजने के बाद इफ्तिखार ठाकुर को एक शरारत सूझी। इफ्तिखार ठाकुर ने एक लकड़ी का ताला बनवाया, उस पर अप्रैल फूल लिखवा कर अपने कमरे के बाहर लगवा दिया और सामने वाले फ्लैट पर जाकर लोगों को देखते रहे। इफ्तिखार ठाकुर ने अपने फ्लैट के बाहर टेंट भी लगवाए और खाली बर्तन भी रखवा दिए। अच्छी गल इंज तो नहीं होंदी, तो कैसी होती है? वो तो किसी होटल जाना पैंदा है, उत्ते बह के ते हल्का जा डिनर करना पैंदा है। फिर अगली गल तो तुहानू पता ही होनी। इफ्तिखार ठाकुर की दुकान पर 2 बड़ी शख्सियात आई और इफ्तिखार ठाकुर उन्हीं की दुआ को अपने लिए कामयाबी की वजह समझते हैं। एक दफा मारूफ सिंगर आबिदा परवीन उनके पास अपनी गाड़ी का टायर पंक्चर लगवाने आई। उस वक्त करीब ही एक बिल्डिंग में काम हो रहा था जिस वजह से वहाँ बहुत मिट्टी उड़ रही थी। इफ्तिखार ठाकुर जल्दी से ऊपर गए और बेड से चादर उतारी और उनकी गाड़ी को ढांप दिया। टायर चेंज करवाने के बाद जब आबिदा परवीन जाने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे। एक दफा इफ्तिखार ठाकुर की दुकान पर मशहूर गुलकार अल्लाह दीता लोने वाला रास्ता पूछने के लिए रुके। इफ्तिखार ठाकुर ने अपनी दुकान बंद की और उन्हें वहां तक छोड़ कर आए। क्योंकि रास्ता मुश्किल था तो इफ्तिखार ठाकुर ने सोचा कि ये बहुत तंग होंगे और हर किसी से पूछते फिरेंगे। अल्लाह दीता लोने वाला बहुत खुश हुए और उन्हें दुआ दी। इफ्तिखार ठाकुर ने बहुत मुश्किलात देखी, बहुत मेहनत मजदूरी की। अब उन्हें अपने असल मकसद के लिए जाना था जिसके लिए वो पैदा हुए थे। असल में तो वो एक फनकार ही थे। खुदा दी बंदी, मेरा दिल डर गया, मैं क्या शायद मेरे मुंह ते नक है ही नहीं। इफ्तिखार ठाकुर के एक दोस्त असलम राना उन्हें ZA जुल्फी का ड्रामा सेंसर करने के लिए ले गए। ड्रामा देखने के बाद ZA जुल्फी ने पूछा कि कैसा लगा ड्रामा। इफ्तिखार ठाकुर ने कहा ड्रामा तो ठीक था लेकिन इसमें एक करैक्टर की कमी थी, अगर वो हो जाए तो लोग आपका ड्रामा देखने के लिए बैठ सकते हैं। ZA जुल्फी ने कहा कि वो करैक्टर फिर तुम ही कर लो। इस तरह इफ्तिखार ठाकुर के ड्रामों में सफर का आगाज होता है। इफ्तिखार ठाकुर ने वहाँ पर करैक्टर निभाया जिसे बहुत पजीराई मिली। ZA जुल्फी के बाद उमर शरीफ वहाँ पर ड्रामा करने वाले थे। उमर शरीफ ने इफ्तिखार ठाकुर का काम देखा तो उन्हें कहा कि मेरे ड्रामे में भी एक किरदार अदा कर लो। उमर शरीफ के ड्रामे में काम करने के बाद इफ्तिखार ठाकुर ने उसी हाल में समीना पीरजादा के ड्रामे में काम किया। इस्लामाबाद में काम करने के बाद इफ्तिखार ठाकुर लाहौर आ गए जहां उनकी मुलाकात सोहेल अहमद से हुई। सोहेल अहमद ने उन्हें एक उर्दू किरदार निभाने को कहा। इफ्तिखार ठाकुर जब थिएटर आए तो खालिद अब्बास डार और मस्ताना मौजूद थे। खालिद अब्बास डार ने अपने मखसूस लहजे में कहा कि इसे कहां से पकड़ लाए हो, जबकि मस्ताना ने कहा कि शक्ल से तो कंडक्टर लगता है। सोहेल अहमद ने कहा कि चलो रिहर्सल करते हैं, अगर पसंद आ गया तो ठीक, वगरना गुलेल में डालकर चला देंगे तो पिंडी पहुंच जाएगा। जब रिहर्सल का आगाज हुआ तो इफ्तिखार ठाकुर के पहले जुमले पर ही मस्ताना ने सोहेल अहमद को इशारा किया कि मुझे पसंद आ गया। इस तरह इफ्तिखार ठाकुर लाहौर में सोहेल अहमद के साथ मुंसलिक हो गए और मुख्तलिफ ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेकिन इफ्तिखार ठाकुर ने यहीं पर इक्तफा नहीं किया। इफ्तिखार ठाकुर ने अमेरिका का रुख किया जहाँ पर उन्होंने अपने शोबे में आला तालीम हासिल की। राणा साहब लम्बे पै जाओ। खंजीरा की होया राणा साहब?
एडा तत्ता फट्टा है उससे कुछ बात है सही। इफ्तिखार ठाकुर 3 साल और 2 महीने बैरून मुल्क मुकीम रहे। उन्होंने अमेरिका से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, पेरिस और लंदन से एकेडमी पढ़ी और फिर वापस पाकिस्तान आ गए। इफ्तिखार ठाकुर अमेरिका में जिसके पास काम करते थे उन्होंने बहुत रोका कि तुम वापस मत जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। लेकिन इफ्तिखार ठाकुर को अल्लाह ने पुख्ता यकीन दिया था। इफ्तिखार ठाकुर ने कहा कि जो खुदा यहाँ है वही पाकिस्तान में भी है, लिहाजा वही मुझे रिस्क देगा। इफ्तिखार ठाकुर ने वापस आकर फिर से ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इफ्तिखार ठाकुर ने न सिर्फ थिएटर बल्कि टीवी और फिल्मों में भी काम किया। टीवी पर इफ्तिखार ठाकुर ने डबल सवारी और लाहौरी गेट जैसे लाजवाल ड्रामों में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए। तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। और लोगों की खून पसीने की कमाई होती है, और तो क्यों अपने बाप की हलीम नान की कमाई के पीछे पड़ गया है? हाजी वो हमारी खानदानी दुकान है। इफ्तिखार ठाकुर फिल्मों में बतौर हीरो भी काम कर चुके हैं। वो लॉलीवुड क्वीन साइमा के साथ हीरो भी आ चुके हैं। इफ्तिखार ठाकुर दुनिया न्यूज के प्रोग्राम मजाक रात से वाबस्ता हैं, जहां उनके निर्गोली पुलिस ऑफिसर के किरदार को बहुत पसंद किया जाता है। वो मैं सुता पे आवा ना जी, मैं सुता पे आवा काम ये मतलब है नहीं कि मैं बेहोश पे आ मैं चौक हल्की जी टन हो जावे सही किधर तो चौकस कैसे होते आप हल्की जी करो टन टन। इफ्तिखार ठाकुर ने जमीन से उठकर आसमानों तक सफर तय किया। इफ्तिखार ठाकुर की कहानी सुनाने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। उनकी उम्मीद, उनका अज़्म हौसला कमाल था। कौन सोच सकता है कि इलेक्ट्रीशियन, रंगसाज, चाय फरोश, टायर पंक्चर्स समेत दर्जनों किस्म की मजदूरियां करने वाला तारीख के औराक पर अपना नाम लिखवाएगा। आज इफ्तिखार ठाकुर का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन कॉमेडियंस में होता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज से भी नवाजा गया। इफ्तिखार ठाकुर की मजहब से बेपनाह वाबस्तगी है। इफ्तिखार ठाकुर का मौलाना तारिक जमील से गहरा ताल्लुक है। इफ्तिखार ठाकुर थिएटर के वो वाहिद फनकार हैं जो हर साल हज की सआदत हासिल करते हैं। इफ्तिखार ठाकुर लाहौर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। मैं क्या तुसी मिनट बाद कपड़े बदल लेंदे हो, पर्दे दे बाहर ही टंगे होंदे।